دوسری مرتبہ یعنی کہ بیچ میں ایک دفعہ شکست ہوئی، دوسری دفعہ اس سے پہلے ایک صدی کے بعد یہ پہلے پریزیڈنٹ ہے جو اس طرح آئے ہیں جیت کے. اصل میں آپ اگر آپ کی کیمپین جو فالو کی تھی اور جو ریزلٹس پری پول کیمپین کے ریزلٹس آ رہے تھے تو اس میں پاکستان سے باہر بھی لوگ جو تھے، کیونکہ میں پاکستان میں اس وقت نہیں تھا، تو وہاں پہ جنرل کنکلوژن لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ جیت جائے گا. اور اس لیے کہ جو ڈیموکریٹ کی حکومت رہی اور خاص طور پر کمالا ہیرس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو بائیڈن کی حکومت کا جو مس ڈوئنگ تھی، مس ایڈونچرز تھے، جو ان کی پرفارمنس تھی، وہ لوگوں کو پسند نہیں آئی. وہ لوگ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے. اور بہت سارے نہ صرف مسلمان تو آپ چھوڑے، بہت سارے ویسٹرن، بہت سارے امریکن ایسے ہیں جو بائیڈن کی وار پالیسی سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے، جو یوکرین کے اندر ہو رہا ہے یا جو کچھ غازہ کے اندر ہو رہا ہے. اور آپ نے اس کا رزلٹ دیکھا کہ بے تحاشا یونیورسٹی کیمپسز ہیں، ینگ لوگ ہیں جنہوں نے غازہ میں اسرائیلی جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھائی. لیکن جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ کانسٹنٹلی غازہ کی جو لڑائی تھی اس کو پمپ کرتی رہی، اس کے اندر پیسے ڈالتی رہی، 82 بلین کے ہتھیار بھیجتی رہی. تو وہ لوگوں کو پسند نہیں تھا، لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی چیزوں میں جو پرفارمنس تھی وہ بھی کوئی امریکنز کے مطابق، امریکنز کی اپنی زندگی، اپنی لائف، اپنے سسٹم کے مطابق کوئی اپریشیبل نہیں رہی. ٹرمپ نے جتنی کیمپین کی وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ جی چونکہ ٹرمپ آ گیا تو غزہ کی جنگ بند ہو جائے گی، کیونکہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے اور اسرائیل زیونسٹ لابی جو ہے، اور خاص طور پہ زیونزم کا جو امریکہ کے اندر اثر ہے، ہر امریکی صدر اس کا غلام ہوتا ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے وہ زیونسٹ لابی جو آپ کا جو بنی ہوئی ہے، جو جس کے ذریعے اسرائیل وجود میں آیا تھا، زیونزم ایک تشدد پر تشدد اور دہشت گردی کا نام ہے، اس دہشت گردی کا پروردہ ہے نیتن یاہو اور جو باقی اسرائیل کی لیڈرشپ ہے. تو امریکن پریزیڈنٹ عموماً اس کے غلام بن کے رہتے ہیں، اس کے مطلب ایک اسپوکس پرسن بن کے رہتے ہیں. اور یہ جو بائیڈن نے تو بہت اچھی طرح آپ کو دکھا دیا. اب ٹرمپ نے جتنی اپنی کیمپین کی وہ فوکس تھا بعض چیزوں پہ، اور اس نے بار بار اپنی کیمپین میں انہی چیزوں کو ریپیٹ کیا، انہی پوائنٹس کو ریپیٹ کیا جو ہیلتھ سے بھی ریلیٹڈ تھے، جو دنیا میں جنگیں روکنے سے بھی ریلیٹڈ تھے، جو امپلائمنٹ سے بھی ریلیٹڈ تھے. اور بیسیکلی اس کا کانسنٹریشن تھا کہ امریکنز کی لائف کو جو ہے وہ بہتر بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی جنگوں میں نیٹو کے حساب سے جو کچھ اس نے کہا. آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین کی وار میں اس نے پوری کیمپین میں رشیا کے خلاف کوئی بات نہیں کی. پھر وہ نیٹو کی جو ایکسپینشن ہے اس کے بھی وہ خلاف ہے کہ جو مڈل ایسٹ نیٹو نہیں بننی چاہیے، ایشیا میں نیٹو نہیں بننی چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس سے لگ یہ رہا تھا. اور دوسری بات ایک بڑی چیز جو سامنے آ رہی ہے، جی بار بار یہ چیز بات ہو رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کو نہیں آنے دے گی کیونکہ ہی از این اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو اب امریکہ جیسے ملک میں چلو اسٹیبلشمنٹ تھوڑا بہت رول تو پلے کرتی ہے، لیکن وہ کوئی امریکہ ہے، پاکستان تو نہیں ہے. تو وہاں پہ اتنا کھل کھلا کے وہ آگے نہیں جا سکتے. لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ امریکن جو ہے وہ عورت کی حکمرانی کو پسند نہیں کرتے. تو میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس کو وہ ریزن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ بڑی تعداد میں کمالا کو ووٹ پڑے ہیں، 226 الیکٹورل ووٹس ہیں جو ان کو پڑے ہیں. تو یہ نہیں، بات صرف وہ پرفارمنس ریلیٹڈ ہے، اور بات صرف جو ہے وہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ کا جو مس گورننس ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. اور ٹرمپ چونکہ امریکن کی زندگی اور جنگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے لوگوں نے وائٹ خاص طور پہ اگر آپ کہیں تو وائٹ سپریمیسی کے طور پہ، یا وہ جو اربن ایریاز ہیں، رورل ایریاز ہیں، وہاں پہ لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے ان سوئنگ اسٹیٹس میں بھی اس کو فتح ہوئی ہے. اور اس سے بڑی وہ اسٹیٹس جارجیا اور پینسلوینیا اور وہ اسٹیٹس جیتی ہیں. اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس سے اپنا مینیفیسٹو پیش کیا تھا اس کو امریکہ نے زیادہ بائی کیا ہے ایز کمپیئر ٹو کمالا ہیرس. برگے صاحب، آپ نے ایک پورا تجزیہ 3-4 ایشوز پہ جو بڑا اہم ہے اس الیکشن کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے بھی بڑا اہم تھا، اس کے اوپر آپ نے ایک پورا تجزیہ دیا ہے. میں 1-2 چیزوں کے اوپر آپ کے تھوڑا سا اور اس کو
डीप एनालिसिस करूंगा ज़रूर। एक चीज़, मिडिल ईस्ट आपके सामने, एक तो जंग बंदी आपको पता है लेबनान और इजराइल, और आपको पता है हमास की, ये इसके ऊपर क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का ये है कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि मैं एंटाई वॉर हूँ, जो जंगें हैं मैं बंद करवाऊंगा, यूक्रेन रशिया। एक तो ये सवाल मैं आपसे करूं। दूसरा सवाल आपके सामने ये होगा कि सबसे ज़्यादा जो चाइना और रशिया और ये जिस तरह ब्लॉक बना हुआ है, इसके हवाले से क्या पॉलिसी होगी, क्या कहेंगे? असल में जहां तक तो ताल्लुक है मिडिल ईस्ट के अंदर जंग का, या देखिए जिस तरह ईरान और इसराइल की आपस में स्क्रमिश चल रही है, और अब इसराइल ने ईरान के ऊपर, ईरान की एम्बेसीज पे फायर किया, ईरान ने उसको रिस्पॉन्ड किया और उसके ऊपर उन्होंने जाके इसराइली टारगेट को हिट किया, इसराइल की एयर बेसिस को हिट किया। और जब उन्होंने इसराइल की एयर बेसिस वगैरह को हिट किया तो अमेरिकन लूप में थे, और अमेरिकन ने कहा, और जब बात हुई थी उन्होंने कहा जी आप जरूर अपना हाथ इस्तेमाल करें लेकिन डोंट हिट द पॉपुलेशन सेंटर। ये रिपोर्टेडली ये चीजें हैं जो आ रही हैं। तो वो चीज जो है, अब उसके अंदर जो ट्रम्प का जो एम्फेसिस है, याद रखिएगा कि वो है कि मैं कि नई वॉर नहीं शुरू करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि हम उससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एक खतरा पैदा हो रहा था इसराइल और ईरान की जंग की तरफ से, कि इसराइल ईरान और उसके बाद कोई मिडिल ईस्ट के और मुकाम ममालिक शामिल हो जाएंगे, जिनका इराक का सिर्फ आप नाम ले सकते हैं जिसने कोई रिटेलिएट किया। बाकी तो मिडिल ईस्ट के ममालिक जो है वो वॉर के साथ किस तरह कनेक्टेड ही नहीं है। आप सऊदी अरब को ले लें, या यूएई को ले लें, या बहरीन को ले लें, या इजिप्ट को, तो वो तो कनेक्टेड ही नहीं है। तो ये जो कहा जा सकता है कि एक तो ये खतरा, लेकिन उसमें एक चीज जो बहुत अहम सोचने की वो ये है कि ट्रम्प के साथ अभी भी मेरा ख्याल उसकी प्रेस, उसकी कैंपेन में और तमाम चीजों में वो एक शख्स है जो उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहा है, जॉन बोल्टन, वो उसके साथ नजर आया। और आपको पता है जॉन बोल्टन के जमाने में उसने ईरान को एक्सिस ऑफ इवल कहा था। तो यहाँ आके एक सवालिया निशान लगता है कि ईरान के साथ, ईरान जिसने अपनी डिटर्मिनेशन का और अपनी स्टेडफास्टनेस का मुजाहरा किया है, एक तो वो चीज है, वो वहाँ क्या होता है। दूसरा, ईरान के अंदर जिस वक्त लीडरशिप है, रईस तरीके से अपना रईसानी के साथ जान के, रईसी साहब के जाने के बाद जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, उधर मसूद अशकियान हैं जो अभी प्रेसिडेंट हैं, और वो मॉडरेट किस्म के आदमी हैं। उन्होंने ये इंडिया भी दिया है कि वो किसी पीस डील में या इस चीज की चीज में अमन के अंदर एंटर होना चाहते हैं। तो अब ये आने वाले दिनों में लगता ही है मुझे कि ईरान इसराइल की जंग का जो खतरा था वो। दूसरा, यूक्रेन के ऊपर तो मैंने आपको कहा कि ट्रम्प बड़ा क्लियर है, क्लियरली उसने, अगर वो यूक्रेन की जंग को सपोर्ट कर रहा होता तो वो अभी तक रशिया के खिलाफ अपनी कैंपेन में बोल्ड अपना पुतिन के खिलाफ कुछ ध्यान दे चुका होता। जब वो ये कहता है कि मैं नेटो की एक्सपेंशन नहीं करूंगा और यूरोपियन भी इतना पैसा डालेंगे और अमेरिकन पैसा नहीं डालेंगे, तो आप उससे ये लग सकते हैं कि जी जो अमेरिकन यूरोपियन को कंपेल कर रहे हैं कि जी आप यूक्रेन की जंग को स्पॉन्सर करो और इतना पैसा डालो। इवन पाकिस्तान को कंपेल किया गया था अमेरिकन की तरफ से कि आप यूक्रेन में हथियार भेजो, और पाकिस्तान ने यूक्रेन में हथियार भेजे, आपने आर्टिलरी पीसेस वहां पर डिलीवर किए थे। तो इसके अंदर एक एंटी वॉर जो डेवलपमेंट है वो होती नजर आएगी। अब तीसरा इशू जो है वो है इसराइल की गाजा वॉर का। गाजा के अंदर जो जंग हो रही है, और वो ये नहीं है कि इसराइल वहां पे कैजुअलिटीज तो बड़ी कर रहा है, जेनोसाइड तो वो कर रहा है, और जिसके अंदर 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं फलस्तीनी। लेकिन इसराइल को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। और अभी हुतीज ने खास तौर पे जो तल अवीव पे हमला किया है, और जिस तरह उन्होंने रेड सी को रोका हुआ है, जहाँ पे आपको पता है कि दुनिया की 48% ट्रेड जो है वो रेड सी से गुजरती थी, अब वहां से 15% ट्रेड भी नहीं जा रही है। और अभी रिसेंटली ईरान, इवन टर्की की पोर्ट के ऊपर एक इजरायली जहाज था जिसको पोर्चुगल ने भी डॉक नहीं होने दिया, और स्पेन ने भी वो जाके वहां पे टर्किश लोग जो है उन्होंने उस पर कब्जा किया। तो इसके हिसाब से इसराइल के अंदर भी जो चीज है वो भी बहुत तबाही की तरफ जा रही है। इसराइल के लोग जो है वो जंग के खिलाफ है, वहां पे जो कह, बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेड साहब, आपका तज्जिया इलेक्शन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप